মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরাই, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই, লংতরাই, লংতরাই। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের শুনানিকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আগামী ২রা নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলা শুনানি। এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা মথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वीसी इलेक्शन का हियरिंग होगा। उसके थोड़े दिन बाद जो बिल्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, गवर्नर को भेजने के लिए थ्रू एडीसी, जिसमें कस्टमरी लॉ बिल्स है, जिसमें अपना लैंड राइट्स का बिल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। मैं समझ चुका हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, जमीन में भी रहना पड़ेगा और पॉलिटिकली भी फाइट करना पड़ेगा। तीनों चीज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। इसमें आई होप कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ रास्ता है। सब बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म हो गया। मैं स्वीकार करता हूं कि राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन ये कैसा गणतंत्रता है जहां में 10 साल हो गया एक इलेक्शन होकर और 10 साल से आप वीसी इलेक्शन नहीं कर रहे हो। पंचायत कर दिया, असेंबली कर दिया, लोकसभा कर दिया, म्युनिसिपल अगरतला का इलेक्शन करा दिया, लेकिन एडीसी इलेक्शन में वीसी नहीं हुआ। 10 साल होने को है और आप बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म होने के बाद गणतंत्रता है। ये तो ना राजतंत्र है ना गणतंत्रता है। इसमें हमारे गरीब तिपरासा को नुकसान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट, मैं आशा करता हूं कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लोगों के हित के लिए लेगा। উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনজাতি নেতৃত্বদের নিয়ে এক ঐক্য মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও আসামের নেতারা এতে যোগ দেবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর ভাষায়, উত্তর পূর্বের ঐক্যই এখন সময়ের দাবি। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली सीरियसली लेगा,
वो तब लेगा जब हम एक दूसरे के बीच में फाइट ना करें और पॉलिटिकली भी एक आवाज में अपने लोगों के हित के बारे बात करें। अदरवाइज वी आर डिवाइडेड। मिजोरम गेट्स नथिंग, दिमासा हसाओ गेट्स नथिंग, बोडोलैंड गेट्स नथिंग, त्रिपुरा गेट्स नथिंग, मेघालय वी गेट नथिंग। बट इफ यू कैन कम टुगेदर, अगर एक जेन्यून एकता होगा, थानसा होगा, तो हम लोग एक होकर एक आवाज में एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम से 5 प्रॉब्लम का तो सॉल्व हम करें। और दिल्ली को भी हमें, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों पार्टी हमें सीरियसली लेगा जब हमारे पास ताकत, शक्ति और हम एक आवाज से बात करेंगे। इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि हम यूनाइट हो, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो ये हमको बांट कर राजनीति करेंगे। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे लोगों का भविष्य को कुछ फ्यूचर ना हो। तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग मिलेंगे और एक अनाउंसमेंट होगा। तब तक मीडिया कुछ भी बोले, आप वही सुनेंगे जब हम लोग कैमरा के सामने आकर बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দুটো ইস্যুতে এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের একমত বলে ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে টিটিএডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন গ্রামীণ মেজাজ নির্ধারণের প্রধান সূচক হতে চলেছে ত্রিপুরার রাজনীতিতে। নির্বাচনের আগে যদি তিপ্রামথা বিজেপি ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তবে বজায় থাকতে পারে বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক ভারসাম্য। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর দাবি, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করছে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তিপ্রামথার ক্রমবর্ধমান প্রভাব। সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে আদালত যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভিলেজ কমিটির ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে নির্দেশ দেয়, তবে ডিসেম্বর বা জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণা হতে পারে নির্বাচন। তবে যদি আদালত প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে অনিশ্চয়তা থেকে যাবে আরো কিছুদিন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। রাজধানীর লেচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সকালে পথচারীরা রাস্তার পাশে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি জানান এনসিসি থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। মৃত্যুর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, তবে এটি দুর্ঘটনা, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই। ঘটনার তদন্তের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একটা লোক পড়ে আছে, সে অনুযায়ী আমরা আসলাম, এসে দেখলাম যে এই লিচু বাগানে এমএস কোয়ার্টারের পাশের জঙ্গলের মধ্যে একজন লোক মৃত অবস্থায় আছে এবং প্রাথমিকভাবে তার এখন নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। আমরা দেখছি তার পরিচয় পাওয়ার জন্য। কিভাবে আপনারা খবর পেলেন?
না, এখানে কিছু পথচারী দেখেছে, এদিকে থানা জানালো যে এখানে একটা লোক পড়ে আছে। তদন্তে মানে কি মনে হয়, কিভাবে মৃত্যু হতে পারে? মনে হচ্ছে মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের শুনানিকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আগামী ২রা নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি। এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা মথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वीसी इलेक्शन का हियरिंग होगा। उसके थोड़े दिन बाद जो बिल्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, गवर्नर को भेजने के लिए थ्रू एडीसी, जिसमें कस्टमरी लॉ बिल्स है, जिसमें अपना लैंड राइट्स का बिल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। मैं समझ चुका हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, जमीन में भी रहना पड़ेगा और पॉलिटिकली भी फाइट करना पड़ेगा। तीनों चीज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। इसमें आई होप कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ रास्ता है। सब बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म हो गया। मैं स्वीकार करता हूं कि राजतंत्र खत्म हो गया,
लेकिन ये कैसा गणतंत्रता है जहां में 10 साल हो गया एक इलेक्शन होकर और 10 साल से आप वीसी इलेक्शन नहीं कर रहे हो, पंचायत कर दिया, असेंबली कर दिया, लोकसभा कर दिया, म्युनिसिपल अगरतला का इलेक्शन करा दिया, लेकिन एडीसी इलेक्शन में वीसी नहीं हुआ। 10 साल होने को है और आप बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म होने के बाद गणतंत्रता है। ये तो ना राजतंत्र है ना गणतंत्रता है। इसमें हमारे गरीब त्रिपुरा को नुकसान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मैं आशा करता हूं कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लोगों के हित के लिए लेगा। উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনজাতি নেতৃত্বদের নিয়ে এক ঐক্য মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও আসামের নেতারা এতে যোগ দেবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর ভাষায় উত্তর পূর্বের ঐক্যই এখন সময়ের দাবি। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली सीरियसली लेगा, वो तब लेगा जब हम एक दूसरे के बीच में फाइट ना करें और पॉलिटिकली भी एक आवाज में अपने लोगों के हित के बारे बात करें। अदरवाइज वी आर डिवाइडेड। मिजोरम गेट्स नथिंग, दिमासा हसाओ गेट्स नथिंग, बोडोलैंड गेट्स नथिंग, त्रिपुरा गेट्स नथिंग, मेघालय वी गेट नथिंग। बट इफ यू कैन कम टुगेदर, अगर एक जेन्यून एकता होगा, थानसा होगा, तो हम लोग एक होकर एक आवाज में एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम से 5 प्रॉब्लम का तो सॉल्व हम करें। और दिल्ली को भी हमें, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों पार्टी हमें सीरियसली लेगा जब हमारे पास ताकत, शक्ति और हम एक आवाज से बात करेंगे। इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि हम यूनाइट हो, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो ये हमको बांट कर राजनीति करेंगे। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे लोगों का भविष्य को कुछ फ्यूचर ना हो। तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग मिलेंगे और एक अनाउंसमेंट होगा। तब तक मीडिया कुछ भी बोले, आप वही सुनेंगे जब हम लोग कैमरा के सामने आकर बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দুটো ইস্যুতে এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের একমত বলে ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে টিটিএডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন গ্রামীণ মেজাজ নির্ধারণের প্রধান সূচক হতে চলেছে ত্রিপুরার রাজনীতিতে। নির্বাচনের আগে যদি তীব্রামথা বিজেপি ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তবে বজায় থাকতে পারে বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক ভারসাম্য। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর দাবি, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করছে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তীব্রামথার ক্রমবর্ধমান প্রভাব। সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে আদালত যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভিলেজ কমিটির ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে নির্দেশ দেয়, তবে ডিসেম্বর বা জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণা হতে পারে নির্বাচন। তবে যদি আদালত প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে অনিশ্চয়তা থেকে যাবে আরো কিছুদিন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে? তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন
নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। রাজধানীর লেচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সকালে পথচারীরা রাস্তার পাশে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি জানান এনসিসি থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। মৃত্যুর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, তবে এটি দুর্ঘটনা, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই। ঘটনার তদন্তের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একটা লোক পড়ে আছে, সে অনুযায়ী আমরা আসলাম, এসে দেখলাম যে এই লিচু বাগানে এমএস কোয়ার্টারের পাশের জঙ্গলের মধ্যে একজন লোক মৃত অবস্থায় আছে এবং প্রাথমিকভাবে তার এখন নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। আমরা দেখছি তার পরিচয় পাওয়ার জন্য। কিভাবে আপনারা খবর পেলেন? না, এখানে কিছু পথচারী দেখেছে, দিকে থানায় জানালো যে এখানে একটা লোক পড়ে আছে। প্রাথমিক তদন্তে মানে কি মনে হয় কিভাবে মৃত্যু হতে পারে? মনে হচ্ছে তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার। লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে। একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ত্রিপুরায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের শুনানিকে ঘিরে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। আগামী ২রা নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি। এক ভিডিও বার্তায় একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা মথার প্রধান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वीसी इलेक्शन का हियरिंग होगा। उसके थोड़े दिन बाद जो बिल्स हमने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, गवर्नर को भेजने के लिए थ्रू एडीसी, जिसमें कस्टमरी लॉ बिल्स है, जिसमें अपना लैंड राइट्स का बिल है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। मैं समझ चुका हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करने से कुछ नहीं मिलेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, जमीन में भी रहना पड़ेगा और पॉलिटिकली भी फाइट करना पड़ेगा। तीनों चीज साइड बाय साइड करना पड़ेगा। इसमें आई होप कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ रास्ता है। सब बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म हो गया। मैं स्वीकार करता हूं कि राजतंत्र खत्म हो गया, लेकिन ये कैसा गणतंत्रता है जहां में 10 साल हो गया एक इलेक्शन होकर और 10 साल से आप वीसी इलेक्शन नहीं कर रहे हो। पंचायत कर दिया, असेंबली कर दिया, लोकसभा कर दिया, म्युनिसिपल अगरतला का इलेक्शन करा दिया, लेकिन एडीसी इलेक्शन में वीसी नहीं हुआ। 10 साल होने को है और आप बोलते हैं कि राजतंत्र खत्म होने के बाद गणतंत्रता है। ये तो ना राजतंत्र है ना गणतंत्रता है। इसमें हमारे गरीब त्रिपुरा को नुकसान हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट मैं आशा करता हूं कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन लोगों के हित के लिए लेगा। উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের জনজাতি নেতৃত্বদের নিয়ে এক ঐক্য মঞ্চ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম ও আসামের নেতারা এতে যোগ দেবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাঁর ভাষায় উত্তর পূর্বের ঐক্যই এখন সময়ের দাবি। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दिल्ली सीरियसली लेगा,
वो तब लेगा जब हम एक दूसरे के बीच में फाइट ना करें और पॉलिटिकली भी एक आवाज में अपने लोगों के हित के बारे बात करें। अदरवाइज वी आर डिवाइडेड। मिजोरम गेट्स नथिंग, दिमासा हसाओ गेट्स नथिंग, बोडोलैंड गेट्स नथिंग, त्रिपुरा गेट्स नथिंग, मेघालय वी गेट नथिंग। बट इफ यू कैन कम टुगेदर, अगर एक जेन्यून एकता होगा, थानसा होगा, तो हम लोग एक होकर एक आवाज में एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम से 5 प्रॉब्लम का तो सॉल्व हम करें। और दिल्ली को भी हमें, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों पार्टी हमें सीरियसली लेगा जब हमारे पास ताकत, शक्ति और हम एक आवाज से बात करेंगे। इनके इंटरेस्ट में नहीं है कि हम यूनाइट हो, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तो ये हमको बांट कर राजनीति करेंगे। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए जिसमें हमारे बच्चे लोगों का भविष्य को कुछ फ्यूचर ना हो। तो आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर हम लोग मिलेंगे और एक अनाउंसमेंट होगा। तब तक मीडिया कुछ भी बोले, आप वही सुनेंगे जब हम लोग कैमरा के सामने आकर बात करेंगे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का ত্রিপাক্ষিক চুক্তি ও ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দুটো ইস্যুতে এখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও রাজ্য সরকারের একমত বলে ভিডিও বার্তায় দাবি করেছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে টিটিএডিসি এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন গ্রামীণ মেজাজ নির্ধারণের প্রধান সূচক হতে চলেছে ত্রিপুরার রাজনীতিতে। নির্বাচনের আগে যদি তীব্রামথা বিজেপি ও অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে ওঠে, তবে বজায় থাকতে পারে বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক ভারসাম্য। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর দাবি, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন বিলম্বিত করছে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তীব্রামথার ক্রমবর্ধমান প্রভাব। সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে আদালত যদি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ভিলেজ কমিটির ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে নির্দেশ দেয়, তবে ডিসেম্বর বা জানুয়ারির মধ্যে ঘোষণা হতে পারে নির্বাচন। তবে যদি আদালত প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তবে অনিশ্চয়তা থেকে যাবে আরো কিছুদিন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেশ। আপনার পুরনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপটি কি খারাপ হয়ে গেছে, তা রিপেয়ারিং করানোর জন্য ভালো কোনো টেকনিশিয়ানের খোঁজ করছেন? তাহলে আজই যোগাযোগ করুন কম্পিউটার বা ল্যাপটপ রিপেয়ারিং এর জন্য অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান রাহুল দেবের সাথে, যিনি স্বল্প খরচে আপনার বাড়ি অথবা অফিসে পৌঁছে খুব যত্নের সহিত ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করার পরিষেবা প্রদান করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইনস্টলেশনও করে থাকেন। তাই আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ সারানোর জন্য দ্রুততম পরিষেবা পেতে এখনই যোগাযোগ করুন রাহুল দেবের সাথে 9077831860 এই নম্বরে। ঠিকানা অভয়নগর, আগরতলা, ত্রিপুরা। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। রাজধানীর লেচুবাগান হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় শনিবার সকালে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। সকালে পথচারীরা রাস্তার পাশে এক যুবককে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি জানান এনসিসি থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। মৃত্যুর কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, তবে এটি দুর্ঘটনা, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যু তা স্পষ্ট হবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরে। ঘটনার তদন্তের আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একটা লোক পড়ে আছে, সে অনুযায়ী আমরা আসলাম, এসে দেখলাম যে এই লিচু বাগানে এমএস কোয়ার্টারের পাশের জঙ্গলের মধ্যে একজন লোক মৃত অবস্থায় আছে এবং প্রাথমিকভাবে তার এখন নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি। আমরা দেখছি তার পরিচয় পাওয়ার জন্য।
কিভাবে আপনারা খবর পেলেন? না, এখানে কিছু পথচারী দেখেছে, দিকে থানায় জানালো যে এখানে একটা লোক পড়ে আছে। প্রাথমিক তদন্তে মানে কি মনে হয় কিভাবে মৃত্যু হতে পারে? মনে হচ্ছে তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ৪৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগরতলায় ৩ দিনব্যাপী বই উৎসব ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। আগরতলা ছাত্র যুবা ভবনে ৩ দিনব্যাপী বই উৎসবের সূচনা হয় শনিবার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব ও বহু যুব ছাত্র অংশগ্রহণকারী। দেশব্যাপী ঘৃণার রাজনীতির প্রভাবে ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তি, তর্ক ও বিজ্ঞানের চর্চা। এ প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যে চিন্তাশীলতা, বিজ্ঞান মনস্কতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলবে এই উৎসব, জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। ৩ দিন ধরে চলবে এই বই উৎসব, যা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য। গোটা দেশে একদিকে হিংসা, ঘৃণার যে রাজনীতি, বিজেপি, আরএসএস, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কুইমা থেকে গুজরাটের কচ্চরান, গোটা ভারতবর্ষে যে ঘৃণার রাজনীতি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান সব হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে যুক্তি, তর্ক, বিজ্ঞান, ভালোবাসা এটাকে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে আমরা মনে করি এই বই উৎসব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং বই বিরোধী ফেসিস্ট, বই বিরোধী আরএসএস, বই বিরোধী বিজেপি, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা অন্যতম মঞ্চ আমরা মনে করি বই উৎসব। ফলে এই বই উৎসব সব দিক থেকেই সফল হবে। আমরা শুরুতেই দেখছি নানা অংশের মানুষ আমাদের এই উৎসবের প্রশংসা করা শুরু করেছেন। ফলে আমরা এই উৎসব রাজ্যের এবং নবপ্রজন্মকে আরো অনেক বেশি আগামী দিনে লড়াইয়ের ময়দানে আনার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করবে, এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের এই আয়োজন।